I'm here to visit this enterprise, who is owned by the gentleman behind me, so Ako Asevsky, because we want to promote vocational training in North Macedonia with this dual vocational training, which is very important to have the theory together with the practice. Ви благодарам што сте денеска тука. Денеска сме во ова предпријатие на собственикот кој е зад мене, господинот Ацевски. И целта на денешната посета е да се промовира стручното образование и обука. And today I'm here with the Minister of Education, of course, and also the Director of the Chamber of Commerce, because for vocational training to really function well, you need to have a good partnership between the private sector, between the schools, and of course the government. And in a way, this is the model in Switzerland, and that's why it works quite well. Денеска со мене се исто така министерот, директорот на Стопанската комора. И целта на тоа е затоа што за добро стручно образование потребно е ова партнерство помеѓу приватниот сектор, коморите и институциите. So Switzerland supports the reform to promote vocational training in North Macedonia. We have some good results thanks to this good collaboration between the private sector, the schools, and also the ministry and the authorities. And I think here what is key is for the children, when they choose a profession, first is to be inspired by what they do manually and what they learn, to really be integrated in an enterprise, to really be able to work and to do what they like, and at the end of this good training, to get a job that the market is needed and that the enterprises would need. Швајцарија го поддржува ова реформа на образовниот систем и целта е да се студентите да се стекнат со вештини, да видат што навистина сакаат во нивната работа и за подоцна да се најдат полесно работно место. So three key messages, and I will stop here. So partnership between the private sector, the states and the schools are key to prepare the youth to get a good job and to have a good professional career. The second message is that for the young children or the children and the youth, they should be able to choose their professional life, either to study in the university, but to go for vocational training, especially dual vocational training system, you have good possibilities to get a job after you finish your training. Три клучни пораки имам. Првата клучна порака е дека треба да има партнерство помеѓу приватниот сектор, институциите и образовниот систем, а втората порака е изборот, значи целта е да се избере стручно образование за понатаму да се стекнат вештини кои би овозможиле наоѓање на добро работно место. And the third message is for the parents, really listen to your children, listen to what they want to do, give them the possibility to choose and support them if they want to enter in this path, in this career, because it's worth, because they will get a good job at the end of this training. И третата клучна порака е за родителите, слушајте ги вашите деца, поддржете ги во нивниот избор, затоа што стручното образование е најдобриот правец за нив. So thank you very much, and I'm looking forward to continue with my team, with Switzerland, and with all the expertise that we have to support this reform, which is progressing well in your country, and I really hope it's going to be successful and provide a lot of opportunities for the children, for the youth, and for the economy. Thank you. Ви благодарам за ова и ние како Швајцарија ќе продолжиме да го поддржуваме овој систем за децата, за економијата и за приватниот систем. Ви благодарам. Почитувана амбасадорке, јас се вклучувам во вашите пораки за стручното образование. Благодарам и за поддршката што го дава вашата земја, Швајцарија, за поддршка на стручното образование. Почитувана координаторке за стручното образование во средното училиште Ѓорѓе Димитров, почитуван собственик на компанијата Ацевски, почитуван представник од Стопанската комора, почитувани представници новинари. Навистина сите знаеме дека месец јуни е месец радосен за сите тие полуматуранти кои го завршуваат основното образование, но исто така е месец радосен и за сите тие кои го завршуваат средното образование и кои што одлучуваат каде понатака во политиките на тие кај што ќе се запишуваат. Денеска сме како представници на многу важни институции
кои се вклучени од претходниот период, јас со задоволство го кажувам дека се вклучени и ова е успешна приказна во тоа што го зборуваме во секторот образование, стручното образование, поддршката за дуалното образование, заради тоа што со поддршка од Стопанската комора, со поддршка од представниците на бизнис секторот, со поддршка од локалните самоуправи, со поддршка од средните стручните училишта, па и поддршка од тие што имаат најдобро искуство во делот на стручното образование, како што е Република Швајцарија, ние може да продолжиме вака со успешни проекти. И ова го кажувам заради тоа што покажуваат и бројките, покажуваат и бројот на запишани ученици во дуалното образование, како што поминува успешно годините, така продолжува да имаме раст и во бројот на запишани ученици, и во бројот на вклучени компании, и во интересот што го имат локалните самоуправи за да се вклучат во стручното образование. И факт е ова година дека после промотивната кампања што го имавме претходната година организирана со E4E проектот, заедно со Стопанската комора, заедно со представниците на Министерството, ова година таа кампања продолжи да се организира од локалните самоуправи, заедно во соработка со бизнис секторот, па поддржан и од Министерството за образование и наука. Моите пораки што сакам да ги упатам до сите ученици е тоа дека стручното образование е можност за секој дете, е можност за пазарот на трудот, е можност за компаниите, но исто така е можност и за политиките на владата, што повеќе економски мерки и политики да може од стручното образование да добиваме во пазарот на трудот. Знаеме дека сите во последно време имаме борба за пазарот на трудот, имаме борба за вработување, но таа борба можеме да го добиеме со што повеќе паркет мерки, со што повеќе на стручното образование и што повеќе поддршка на родителите за учениците да се запишат во стручното образование. Добра приказна е, имавме можност да слушаме и од собственикот на компанијата, и од учениците, и тоа добра можност да го користиме понатака и да продолжиме вака. Веќе повикавте, порачавте да се запишуваат во стручно институт да се доведат. Колку дуални паралелки се предвидени сега за уписите на 20 јуни? Сега, ако дозволите со бројките, јас ги имам и само момент. Датумите за упис во средното образование во учебната 2023-2024 година се обезбедени речиси 30.000 слободни места во 937 паралелки, од кои 970 паралелки се предвидени за гимназиското образование и 658 паралелки во средно-стручните образование. Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни во 20 до 21 јуни и второто пријавување 27 и 28 јуни 2023 година преку порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука. Секое барање што има дојдено во Министерството за образование и наука од локалните самоуправи, после презентација заедно и со стопанските комори, секое барање што имат одобрено и учебна програма од страната на Центарот за стручно образование, ние како Министерство го имаме внесено во новиот оглас и упис за дуалното образование. Значи, не сакаме да направиме разлики помеѓу едното или помеѓу другото, но сакаме да поддржуваме тоа што го бара бизнис секторот и што го барат компаниите заради тоа што може да дадат придонес во новите вработувања од пазар, од тие што ќе излегуваат со завршено средно стручно образование. Ќе бидам краток. Стопанската комора е долго во приказната за развојот на дуалното образование. Она што за нас беше важно дека гласот на стопанството уште во 2007 година беше јасен. Македонија не произведува доволно работна сила адекватна на потребите на нашето стопанство. Првенствено заради тоа што образовните програми не беа прилагодени на ново настанатата состојба, на потребите на стопанството. И кога го започнавме овој проекат скоро пред 15 години, навистина беше тоа пионерски напор да се проба да се делува на целокупниот концепт на дефиницијата на средното насочено образование во тоа време, кое денеска очигледно е комплетно поинаку обсервирано и од фамилиите и од децата кои учествуваат во средното образование. Денеска веќе не е стигма да не се биде дел од гимназискиот процес. Очигледно дека ситуацијата која имавме со производството, хиперпродукцијата на високо образовани кадри без конкретна работна вештина се покажа како погрешен
имавме многу невработени, она што се надеваме дека ќе биде добро и заради кое сме денеска тука, да го слушнеме гласот на компаниите, за нас она што се случува во нашите компании. И тоа не само во најголемите компании, него во оние компании кои се реално во рамките на нашата економија најзастапени, значи малите и средни компании, е да они го кажат она што навистина им треба, а ни е драго дека институциите, нашите партнери од Швајцарија во ликот на амбасадата и проектите што ги се упатени на тоа да пробаме да ги прилагодиме и решенијата во министерството и паралелките спремам потребите на компаниите. Денеска слушнавме дека се менува и профилот на работната сила, секако ова ќе треба да се прошири и на делот на практичната работа на универзитетите, заради тоа што влегуваме во некоја нова фаза каде што многу високо образован кадар ќе им биде потребен на нашите компании и се надевам дека овој позитивен тренд ќе продолжи и понатаму и ќе имаме развој на концептот и со високото образование како финална фаза. Дали компаниите ги задржуваат младите после образование? Па јас мислам дека младите не можат да бидат задржани со тоа што ќе бидат вработени во администрацијата. Она што конкретно за компаниите што ги посетуваат за дуално образование. Во принцип, знаете како, целото е индивидуално. Денеска слушнавме и примери во Швајцарија, каде што потешко е да се влезе во дуалното образование него во гимназискиот систем. Мислам дека тоа време ќе дојде. Децата имаат своји амбиции, своја желба и ако знаат дека после завршувањето на средното училиште веќе имаат загарантирано работно место, а можат и да го продолжат своето образование ако сакаат да се надградат во некој од нашите универзитети, мислам дека тоа е идеалната комбинација, со што им давате на луѓето и шанса да имаат обезбедена екзистенција и шанса да се надградуваат подоцна. И мислам дека компаниите веќе се борат за секој еден добар ученик повеќе, платите веќе не се мизерни, работната сила се вреднува, особено ако е едуцирана и ако е спремна за предизвиците на новата технологија. Од овој настан, од посетата на господијата амбасадорка, од господинот министер, од господата од Стопанска комора на Македонија, имавме еден многу конструктивен состанок од кој што се надевам дека ќе вроди некој плод во блиска иднина. Зашто ако оставиме за малку подалеку, и тие малку деца што ни останаа овде ќе ни се разбегаат. Ви благодарам од срце што дојдовте и што ни обрнавте внимание на нашата фирма. Колку ученици ангажирате во вашата компанија, конкретно гимназијата Ѓорги Димитров, така? Од Ѓорги Димитров годишно 6-7 не ме фаќате за збор. Ама тоа е и нашиот капацитет. Значи, нашиот капацитет не е, ние сме 45 вработени, не може да земеме 20, 30 или цела паралелка. Меѓутоа има и други компании кои што секако можат да прифатат и други деца. Колку време ангажирате тие ученици? 2 години имаме договор со гимназијата. И како сте задоволен? Што работат учениците овде? Па, колку време поминуваат? Углавном еднаш у неделата доаѓаат, поминуваат. Моите архитекти им даваат работа, углавном се деца кои што се определени на дизајн, насока на дизајн. Очекуваме дека ќе се пријават повеќе деца кои што се заинтересирани за производство. Еве сега со овие разговори што ги водевме, се надевам дека за следната сезона, за следната школска година ќе има и повеќе деца заинтересирани кои што ќе дојдат и у производство да ги обучуваме и да ги обучиме. И се надевам дека ќе им овозможат малку повеќе време да поминуваат тука во производствен погон отколку во школска клупа. Зашто у секој случај овде ќе научат многу повеќе отколку што ќе научат од теорија, од тетрадка, од книга. Не знам сега у ова време дали има доволно книги, у наше време немаше ни доволно книги. Благодарам.